Безусловно, это было желание Шрилы Прабхупады, чтобы здесь, в Москве, в очень важном городе мира, был построен храм. First, Lord Chaitanya's ambassador, Srila Prabhupada, appeared here in Moscow 40 years ago, next year. Посол Шри Чайтаньи Махапрабху Шрила Прабхупада появился в Москве впервые почти 40 лет назад. В будущем году мы будем справлять 40-летие этой даты. And he expressed his desire that a temple be established here in Moscow. И он выразил свое желание, чтобы здесь, в Москве, возник храм. And now so many devotees here and throughout the world are getting the opportunity to fulfill Srila Prabhupada's desire. И теперь у множества преданных здесь и по всему миру есть возможность исполнить желание Шрилы Прабхупады. And it's certainly by his mercy and by the mercy of Sri Sri Dhannatai Sachi Sutta that such a project can actually be realized. И только по их милости и по милости Шри Дхарматай Сачи Суты мы сможем осуществить или реализовать этот проект. We should all simply try to think of how we can participate in the realization of their desire. Так или иначе, мы должны думать, каким образом мы можем помочь им в исполнении их желания. If it is their desire and if it is their will, it will happen. Если они действительно хотят этого, это случится. Our business is simply to serve their desire. И наше дело просто служить их желанию. And happiness and distress or success or failure, this is not as relevant as their desire. Успех и неудача, счастье и несчастье, все это не так важно по сравнению с их желанием. When we become convinced of the necessity of dedicating our lives to fulfilling the desires of the Supreme Lord, then so many wonderful things can manifest. Когда мы убеждаемся в необходимости исполнить желание Верховного Господа, может произойти множество удивительных вещей через нас. But most important is that we never consider ourselves to be the doer of activities, but we always consider ourselves simply to be a servant of the superior order. Но самое главное, чтобы мы никогда не считали себя деятелями или вершителями всего этого. Мы должны считать себя просто слугами их воли. And that will be the criteria of our success in Krishna consciousness. И в этом заключается критерий нашего успеха в сознании Кришны. Krishna consciousness is not something that can be judged by external results. В сознании Кришны невозможно и нельзя судить о сознании Кришны нельзя судить по внешним результатам. The real result is that each and every one of us should be looking for is the opportunity to satisfy the Supreme Lord. Подлинный результат, которого мы должны искать здесь, это возможность служить Верховному Господу. When that will be realized, it may not be immediate. It may take 10 years, it may take 100 years, it may take 100 lives. Когда мы по-настоящему начнем служить Верховному Господу, это может занять какое-то время, 10 лет, 100 лет или 100 жизней. But that should be the goal of all our activities, is that the Lord will be pleased. Но в конечном счете это цель всего того, что мы делаем, чтобы Кришна был доволен нами, Господь был доволен нами. And if we become convinced of that, then there is nothing that cannot be accomplished in Krishna consciousness. И если мы убеждаемся в этом, то нет ничего невозможного в сознании Кришны, если мы верим в это. Even the most difficult task can become very easy if we simply remember our position as being the servant of the Supreme Lord. Даже невозможное дело станет очень простым, если мы все время будем помнить о том, что наше дело это просто служить Верховному Господу. But even the easiest tasks becomes very difficult to perform if we forget that we're servant of the Lord. Но если мы забываем о том, что мы слуга Господа, то даже самое простое дело станет очень сложным. Of course, it's the way the verse is presented in Chaitanya Charitamrita. If one remembers Lord Chaitanya, even that which is very difficult can become very easy. Разумеется, это стих из Чайтанья Чаритамриты, где говорится, что если человек забывает о Господе Чайтанье, то самое простое дело становится очень сложным. But if we forget and consider ourselves to be independent from the superior order and the desire of the Supreme Lord, then even what may appear externally as a very easy task to perform is very difficult. Но если мы забываем об этом, о том, что наше
суть нашей деятельности исполнить желание Верховной Личности Бога, то даже самое простое дело становится очень трудным. I often reflect when I remember this verse about my early days in Krishna consciousness. Я часто вспоминаю этот стих, и мне на ум приходят мои первые годы в сознании Кришны. Or by observing other devotees in their early days of Krishna consciousness. Иногда я вспоминаю об этом, когда вижу других преданных, которые только-только присоединяются к движению сознания Кришны. I have a particular memory in my mind about one particular devotee who had come to our temple in 1973. Особенно я вспоминаю одного преданного, который приходил в наш храм в 1973 году. And observing how difficult it was for this person to perform a very simple task of just simply washing the stairs leading to the temple room. Я наблюдал, как ему сложно было исполнять простое дело, мыть лестницу, которая вела в храмовую комнату. Because he was not convinced yet that he was a servant. Потому что у него еще не было этой убежденности в том, что он слуга. If you're not convinced that you're a servant and that your essence of your being is meant to actually to serve superiors, it's very difficult even to wash a few stairs. Если мы не убеждены в том, что мы слуга, и что суть нашей природы в том, чтобы служить высшей воле, то даже мыть лестницу очень сложно. You may think, well, yes, wash a few stairs, you take a rag, you bend down. А можно подумать, ну что тут сложного, возьми тряпку, протри несколько ступенек, и все сделано. But I remember this particular devotee sitting on the stairs all day. Но я помню, как этот преданный проводил на лестнице целый день. Wash one stair. Он мыл одну ступеньку. And then he would sit and wonder. А затем он садился и начинал размышлять. Why am I washing these stairs? Зачем я мою эту лестницу? And he sit, and sometimes, and I would come by and I'd look, and I just see him sitting, and it's this completely blank stare on his face. Иногда я приходил и наблюдал за ним. У него был абсолютно пустой взгляд на лице. You knew he was just someplace else. He wasn't on those stairs. Было очевидно, что он находился на самом деле не на этой лестнице, а где-то в другом месте. What he was thinking about was all over his face, his expression, face. Все эти мысли можно было читать у него на лице, они проходили у него. Was the index of the mind? Is that the, yes. Потому что по лицу можно судить, что происходит в нашем уме. That he wasn't convinced that he should be washing these stairs. Он был не уверен, что ему нужно этим заниматься, мыть лестницу. And because he wasn't convinced he should be washing those stairs, и так как он не был в этом уверен, he literally spent practically half the day sitting on those stairs, and maybe every hour he might have done one stair. Полдня он сидел на этой лестнице и каждый час мыл одну ступеньку. And I even remember actually, he didn't finish the stairs when it was time for prasadam. That was more important. И я помню, что он даже не кончал мыть эту лестницу, но когда наступало время просады, он бросал все и бежал. Для него это было более важно. Of course, in Krishna consciousness, we're very fortunate, even accepting prasadam as service. Разумеется, в сознании Кришны даже принимать просад — это служение. So he got a break from one service to take part in another service. А он получал перерыв в одном служении и начинал заниматься другим служением. But the point is that it was very difficult because he forgot that, or didn't realize that he was a servant of the Supreme Lord. Но суть в том, что ему было очень сложно это делать, потому что он никак не мог взять в толк, что он слуга Господа. Then each and every one of us can look back at some point in our lives in Krishna consciousness and reflect on different situations that we may have been in, where it was also what apparently should have been very easy was very difficult to perform. И каждый из нас, наверняка, оглядываясь назад, может найти такой период в нашей жизни, когда простые вещи были очень тяжелыми. Even chanting our rounds. Даже такая простая вещь, как прочитать круги. Sometimes we see some devotees, although they very enthusiastically began up taking the chanting of Hare Krishna, and they chant their rounds very enthusiastic and attentively, at some point in their spiritual life, it's very hard for them to even chant. Иногда мы видим, как люди начинают с большим энтузиазмом повторять круги, но потом наступает время, когда им очень сложно даже такое простое дело делать.
So what may appear to be very easy becomes very difficult if we forget that we're servant to the superior order. Поэтому то, что может показаться простым, становится очень сложным, если мы забываем о том, что мы слуга высшей воли. But if we remember, and I always remember this verse in the third canto of the Srimad Bhagavatam, in this connection, that if we remember that we're subordinate to the Lord, then that is our perfection. Но если мы помним о том, что мы подчинены Господу, и мне всегда приходит на память стих из третьей песни Шримад Бхагаватам, то тогда мы достигаем совершенства. And Brahma's prayers for the creative potency in the third canto of the Srimad Bhagavatam. В молитвах Брамы, обращенных к творческой энергии Господа, Lord Brahma, he had a responsible task. Before him, he had to create a universe. Господа Брамы была достаточно ответственной задачей, ему нужно было сотворить целую вселенную. He was offering prayers for the creative potency to perform his service. И он молился о том, чтобы ему была дарована эта творческая способность, чтобы он смог совершить это служение. And he was thinking, how can I create a whole universe and not become entangled in it? Он думал, как я могу создать целую вселенную и при этом не запутаться. So Prabhupada was explaining in his commentary that fortunate is the person who's been entrusted with responsible work. Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что человеку, которому досталась ответственная задача, очень повезло. And Prabhupada was specifically speaking about how Lord Brahma had a big responsibility. Прабхупада имеет в виду Господа Браму, которому выпала очень большая ответственность. And he considered that duty that Lord Brahma had to create a universe as a very responsible task. Он считает эту обязанность, которая выпала на долю Господа Брамы, сотворить вселенную, очень большой ответственной работой. And therefore he was saying that any person who's been entrusted with some responsible work, he's very fortunate that he's been given such great responsibility. Поэтому он говорит, любой человек, которому выпадает какая-то ответственность, может считать, что ему повезло. Fortunate because especially to the opportunity to accept responsible work on behalf of the Supreme Lord. И прежде всего повезло потому, что ему выпала ответственность сделать что-то от имени Верховного Господа для него. And Prabhupada explains that such a person always is conscious of the fact that he is subordinate to the will of the Supreme. Then whatever he does, the result will be a favorable result. И Прабхупада объясняет, что такой человек очень хорошо знает, что бы он ни сделал в служении Господу, будет позитивным результатом, будет иметь позитивный результат. He said, but if he forgets, even if he's great as Lord Brahma, if he forgets that he's subordinate to the will of the Supreme. Но если он забывает, даже если это сам Господь Брахма, что он всегда подчинен высшей воле, то then whatever the external result may be, it may appear externally to be very wonderful, but actually it has not been performed nicely. То какой бы внешний результат не достигался, даже если внешне может показаться, что он достиг успеха, а на самом деле это не имеет никакой ценности. We oftentimes think of that verse in the 18th chapter of Bhagavad-Gitу where Krishna tells Arjuna, in all activities, just depend upon me and work always under my protection. Часто думаю об этом стихе из 18 главы Бхагавад-Гиты, где Кришна говорит, во всей деятельности зависи от меня и действуй таким образом, достигни совершенства. In such devotional service, you should be fully conscious of me. В таком преданном служении человек должен постоянно помнить обо мне. If you are conscious of me, you will cross over all the obstacles of conditional life by my grace. И если ты будешь помнить обо мне, ты сможешь преодолеть все препятствия обусловленной жизни по моей милости. But if you do not act in such consciousness, но если мы забудем об этом сознании, потеряем это сознание, утратим его, instead act through false ego, и начнем действовать через свое ложное эго, not hearing me, you will be lost. Не слушая меня, тогда ты потеряешься. This is the difference between working in Krishna consciousness and working in bodily consciousness. В этом заключается разница между деятельностью в сознании Кришны и телесной деятельностью. Krishna consciousness always has a successful result. Сознание Кришны не может быть неуспешным, оно всегда приводит к успеху. Because Krishna says, everything that you do, if you're always depending upon me, remembering me, then
you'll cross over all the obstacles of conditional life by my grace. Потому что Кришна говорит, если все то, что ты делаешь, завися от меня, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни по моей милости. The other day we were speaking about this topic about Krishna consciousness and how it's not an intellectual adjustment. Недавно мы объясняли эту фразу, выражение Шрилы Прабхупады, то, что сознание Кришны не есть просто некая интеллектуальная игра или интеллектуальное приспособление. One devotee had asked a question about seeing a person, how to see another person as Krishna's agent, and how Krishna is actually acting for our best interest. Один преданный спросил, как можно видеть в других проявление воли Кришны и понимать, что на самом деле все остальные действуют ради нас, в наших интересах. Even though that person may not be completely purely motivated, but yet for myself somehow Krishna is acting through that person for my benefit. Даже если этот человек не имеет чистых мотивов, но сам я должен понимать, что так или иначе Кришна использует этого человека, чтобы принести благо мне. And we were explaining the importance of being able to see Krishna's hand in everything. И я объяснял, насколько важно постоянно видеть и понимать, что за всем стоит рука Кришны и воля Кришны. We quoted one verse. It's from Srimad Bhagavatam. Процитировали стих из Шримад Бхагаватам. It's spoken by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. It's quoted from Srimad Bhagavatam, but Lord Chaitanya quoted it. Этот стих цитирует Господь Чайтанья, объясняя Санатане Госвами. That anything not conceived in relationship to Krishna is understood to be illusion. Когда мы видим что-то и думаем, что это не связано с Кришной, это есть иллюзия. None of the illusions, either uttered by words or conceived in the mind, are factual. И никакая иллюзия, неважно, есть это какое-то ментальное построение или что-то произнесенное словами, не является реально существующей. Since illusions are not factual, then there is no difference in thinking that this is good or this is bad. И так как иллюзии не имеют реальной основы в реальности, нет никакого смысла считать, что это хорошо, это плохо. But when we speak about the Supreme Personality of Godhead, such speculations do not apply. Но когда речь заходит о Верховной Личности Бога, к Нему это не имеет отношения, все эти спекуляции не имеют. And then Lord Chaitanya quoted the verse, Dvaite Bhadra Bhadrigan Savamanudam Ebala Amanda Esava Brahma. И после этого Господь Чайтанья произнес знаменитый стих. In the material world, to say that something is good or bad, it's all mental speculation. В материальном мире, когда мы называем, смысл этого стиха в том, что в материальном мире, когда мы называем что-то хорошим, а что-то плохим, это всего лишь выдумка. Therefore, to say this is good or this is bad, it's all a mistake. Поэтому, когда мы говорим это хорошо, это плохо, исходя из материальных представлений, то и другое является ошибкой. And then I think the next verse which was quoted was Vijayanaya Sampane Brahmi Gavahasali Sunichaya Supakicha Pandita Sambadarshana. И я думаю, что следующий стих, который произносил Господь Чайтанья, это стих из Бхагавад-Гиты Vijayanaya Sampane Brahmani Gavahasali. The humble sage, by virtue of true wisdom, sees with equal vision the gentle and learned Brahman, the elephant, the cow, the dog, and even the dog-eater. Смиренный мудрец, благодаря своему духовному видению, одинаково смотрит на брамана, на мудреца, на собаку, собакоеда, слона. So, Lord Chaitanya spoke these words to Srila Sanatana Goswami. Господь Чайтанья произносит эти слова, обращаясь к Санатане Госвами. Sanatana Goswami was thinking that his body was something that the Lord should not touch. Санатана Госвами думал, что он стал неприкасаемым, Господь Чайтанья не должен касаться его тела. Because Sanatana Goswami had contracted this disease when in the forest of Jharkhand and drinking bad water. These sores were oozing all over his body, and even blood was coming from the sores. Потому что Санатана Госвами заразился какой-то заразной болезнью, и все его тело покрылось ранами, из ран сочилась кровь и гной. But Lord Chaitanya was not disturbed by this. In fact, Lord Chaitanya even relished
taking Sanatana Goswami and holding him tightly in his embrace. Но Господь Чайтанья не обращал внимания на эти мелочи, наоборот, он наслаждался, обнимая Санатану Госвами и прижимая его к себе к груди. He told Sanatana Goswami, your body is not material. Он сказал Санатане Госвами, твое тело нематериальное. In fact, he even said that, previously he said to Sanatana Goswami, he said that you are the deliverer of the entire universe, and even and although you are the deliverer of the entire universe, and although even great saints and demigods are purified by the touch of you. До этого он сказал Санатане Госвами, ты можешь освободить всю вселенную, великие мудрецы и полубоги очищаются, касаясь тебя, дотрагиваясь до тебя. He said, still you, because you are a perfect Vaishnava, you always establish the true principles of Vaishnava etiquette. Но так как ты являешься совершенным вайшнавом, ты все время хочешь утвердить истинные принципы поведения вайшнавов. And Lord Chaitanya told that to Sanatana Goswami after Sanatana Goswami had walked along the beach to come and see Lord Chaitanya in Yameshwara. Господь Чайтанья сказал это Санатане Госвами после того, как Санатана Госвами проделал долгий путь для того, чтобы навестить его, пройдя по пляжу и дойдя до храма Ямешвара Махадева. Sanatana Goswami, his body was full with sores, and also he thought that he was very low because he had been contaminated by the association of Muslims. Тело Санатана Госвами было осквернено ранами, и он считал себя оскверненным благодаря своему общению с мусульманскими правителями. And one day Lord Chaitanya, he called Sanatana Goswami, requested him to come and to meet him. И однажды Господь Чайтанья позвал Санатану Госвами и попросил его прийти к нему на встречу. In Jagannath Puri, and it was in the month of May-June. Это было в Джаганнатха-Пури в месяц, выпадающий на май или июнь. Anyone who's been to India, you know the months of May-June is not a cool time of the year. И все, кто был в Индии в мае или в июне, знают, что это не самое прохладное время года. But when Lord Chaitanya called Sanatana Goswami, he came to meet the Lord by walking along the beach. Но когда Господь Чайтанья позвал Санатану Госвами пришел к нему, пройдя по пляжу. In fact, Lord Chaitanya was testing Sanatana Goswami. На самом деле, Господь Чайтанья испытывал Санатану Госвами. And Sanatana Goswami came along the beach and came to that place where the Lord had taken his lunch. Санатана Госвами пошел по пляжу и в конце концов дошел до того места, где Господь обедал. The Lord had already taken his lunch, and he left some remnants for Govinda to give to Sanatana Goswami, and then Sanatana Goswami went and met the Lord. Господь уже кончил обедать и оставил какие-то остатки для Говинды, чтобы тот передал его Санатану Госвами. And then Sanatana Goswami approached the Lord, and the Lord asked Sanatana Goswami, "Oh Sanatana, you have come." И когда они наконец встретились, Господь Чайтанья спросил Санатану Госвами: "О, Санатана, ты пришел? How did you come here today?" Каким путем ты пришел сюда? And Sanatana Goswami said, I came along the beach. Санатана Госвами сказал: я пришел по пляжу. And Lord Chaitanya said, Sanatana, this is not possible. It's so very hot. The sand is so hot at noontime. Господь Чайтанья сказал, что это невозможно, Санатана. Песок такой горячий в полдень. Anyone who walks on the beach at this time of day, his feet will get blistered. It must be very painful for you. Любой, кто в это время дня пройдет по пляжу, у него появятся волдыри на стопах. But Sanatana Goswami said, I do not feel any pain. Санатана Госвами сказал: я не чувствую никакой боли. I did not notice that my feet were blistered. Я не заметил, что у меня появились волдыри на стопах. Although his feet were completely blistered. Хотя все его стопы были покрыты ожогами. But Lord Chaitanya said, why? But it's much cooler if you would have come by the Singhadwara gate. Why did you go along the beach? Господь Чайтанья сказал: почему ты не пошел мимо Симхадвары, мимо ворот храма? Там гораздо прохладнее. And Sanatana Goswami said, no, it was not proper for me to go by the Singhadwara gate. Because the pujaris in their service to Lord Jagannath, they go back and forth at that place. And if one of them touched me, they would have not been able to perform their service.
Санатана Госвами сказал: нет, мне нельзя ходить мимо этих ворот, потому что там проходят пуджари, браманы, которые служат Господу Джаганатху. И если бы кто-то дотронулся до меня, они бы осквернились, мне нехорошо там быть. So, Lord Chaitanya, of course, was very pleased when he heard Sanatana Goswami speak this way. Господь Чайтанья, безусловно, был очень доволен, когда он услышал эти слова из уст Санатана Госвами. Sanatana Goswami was thinking himself very low, very fallen, and that if anybody touched him, they would have become immediately impure. Санатана Госвами считал себя очень падшим, и любого, кто касался его, он считал, что тот осквернится. And Lord Chaitanya said this about Sanatana Goswami. He said that actually, although you are the deliverer of the entire universe, and although the saints and demigods are purified simply by the touch of you. Тогда Господь Чайтанья сказал, что ты можешь освободить всю вселенную, даже полубоги и великие мудрецы очищаются, когда касаются тебя. He said, but still, you teach the perfect example of Vaishnava etiquette by your behavior. Но тем не менее, своим примером ты учишь других идеальному поведению. And he said, this is the true ornament of a Vaishnava. Он сказал, что в этом заключается истинное украшение Вайшнава. So Sanatana Goswami was thinking, I can't go by the Singhadwara gate because if the pujari touches my body, they'll be contaminated. Санатана Госвами думал, если я пройду мимо Симхадвара, то любой пуджари, соприкоснувшись со мной, осквернится. But Lord Chaitanya immediately picked up Sanatana Goswami and held him tightly in his embrace. Но Господь Чайтанья поднял с земли Санатану Госвами и крепко прижал его к своей груди. Such is the position of the Lord. He immediately considers his devotee to be most pure. Таково отношение Бога. Он считает своего преданного самым чистым. But he glorified Sanatana Goswami for establishing this proper Vaishnava etiquette or Но principle. одновременно с этим он прославлял Санатану Госвами за то, что тот ведет себя идеальным образом и подает пример другим, как нужно вести. So the point is that Lord Chaitanya, he did not consider Sanatana Goswami's body to be material. Суть в том, что Господь Чайтанья не считал тело Санатаны Госвами материальным. He was very eager to hold Sanatana Goswami tightly in an embrace and would glorify him. Он был счастлив обнимать Санатану Госвами, прижимать его к своей груди и прославлять его. And he considered Sanatana Goswami also to be the highest example to teach others. И он считал Санатану Госвами высшим примером, подающим пример другим, как нужно себя вести. In fact, even afterwards, when Sanatana Goswami left and Lord Chaitanya left, later Sanatana Goswami went and he was sitting and he was talking to Jagadananda Pandit. И даже после того, как Санатана Госвами отошел, Господь Чайтанья стал разговаривать с Джагаданандой Пандитом. And while he was talking with Jagadananda Pandit, he began describing his dilemma. И когда он стал разговаривать с Джагаданандой Пандитом, он стал описывать свое сложное положение. He said, I've come here with a particular purpose in my mind, but instead of achieving auspiciousness, I'm achieving inauspiciousness. Санатана Госвами разговаривал с Джагаданандой Пандитом. Он говорит, я пришел сюда с определенной целью, но вместо того, чтобы достичь что-то благоприятное, я получаю другой результат, прямо противоположный. He said, because Lord Chaitanya, he always touches me and holds me in his embrace, even though I don't want him to touch me. But I'm committing such an offense by allowing him to touch my body. Санатана Госвами говорил Джагадананде Пандиту, я пришел сюда, но вместо этого Господь Чайтанья обнимает меня, и я оскверняю его, это оскорбление с моей стороны ужасное. So he was describing his dilemma to Jagadananda Pandit, and Jagadananda Pandit actually gave him a recommendation. He said, you've already accomplished what you set out to accomplish by coming to Jagannath Puri. You've seen the lotus feet of Lord Chaitanya. Он описывал свою проблему или свою беду, свое сложное положение Джагадананде Пандиту. Джагадананда Пандит сказал, ты уже всего достиг. Придя сюда, ты увидел лотосные стопы Господа Чайтаньи. Why don't you just stay for Ratha Yatra? And after Ratha Yatra, you should return to that place where Lord Chaitanya has sent you for your service in Vrindavan. Go back to Vrindavan, and then you won't have to be disturbed by this anymore. Оставайся несколько дней до Радхаятры, а потом отправляйся обратно туда, куда тебя отправил Господь Чайтанья, во Вриндаван. So later,
Sanatana Goswami approached Lord Chaitanya. Позже, несколько дней спустя, Санатана Госвами снова обратился к Господу Чайтанье. And he said to Lord Chaitanya, he was suggesting, he said, maybe I should just simply leave and I should return and go to Vrindavan because that is the place where you've sent me for my service. Он спросил разрешения у него, может быть, мне просто уйти из Джаганатха-пури и отправиться в Вриндаван, потому что ты послал меня туда. And he said, I consulted Jagadananda Pandit in this concern, and Jagadananda Pandit also, he recommended that I do this. Он сказал, я посоветовался с Джагаданандой Пандитом, и он посоветовал мне именно это, отправляться во Вриндаван как можно скорее. And Lord Chaitanya became very disturbed. Who is this Jaga? И Господь Чайтанья пришел в возмущение, он стал говорить, кто такой этот Джага? How is it possible that he can instruct someone like you? Что он о себе думает, чтобы выдавать наставления кому-то подобному тебе? You are like the spiritual master of Jagadananda Pandit. What position does he have to give you advice? Ты на самом деле годишься в духовные учителя Джагадананды Пандита. Какую он имеет наглость, чтобы советовать тебе что-то? He said, you are like my spiritual master. Even I learned from you. Я считаю тебя своим духовным учителем. Даже я учусь у тебя. So he was chastising Jagadananda Pandit for advising Sanatana Goswami. Таким образом, он отчитал Джагадананду Пандиту за то, что тот осмелился дать совет Санатане Госвами. And Sanatana Goswami was awestruck. Like, how is Jagadananda Pandit so fortunate? И Санатана Госвами подумал, надо же, как повезло Джагадананде Пандиту, его ругают. You are giving him the opportunity to taste the sweetness of affectionate relationships by your having punished Jagadananda Pandit. Ты даешь ему возможность насладиться этими близкими отношениями, наказывая Джагадананду Пандита. But you are causing me to taste the bitter nimba fruit by honoring me and glorifying me. А меня ты заставляешь есть горькие плоды дерева нимба, прославляя меня и почитая меня. I can understand that Jagadananda Pandit must be so dear to you. Теперь я понял, Джагадананда Пандит на самом деле очень дорог тебе. But how is it that you are treating me with this honor? Why can I not be such an intimate, dear, confidential associate as Jagadananda Pandit? Но почему ты мне оказываешь такие почести? Почему я не могу быть таким же близким к тебе, как Джагадананда Пандит? Very interesting point. Это очень интересный момент. How Sanatana Goswami was considering Jagadananda Pandit the most fortunate person. Как Санатана Госвами считал Джагадананду Пандита самым удачливым человеком. An intimate, such an intimate, confidential associate of the Lord. For what reason? И очень близким к самому Господу. По какой причине он считал его таким? Because the Lord was chastising him. Потому что Господь ругал его. He was punishing him. Наказывал его. And he was thinking, because of that, he must be such a confidential servant. Он думал, из-за этого он наверняка очень близок к Господу Чайтанье. And he was thinking, Sanatana Goswami was thinking himself as an outsider. А сам Санатана Госвами говорил, ну я-то понятно чужой человек. Because the Lord was glorifying him. Потому что Господь прославлял его. Such are the humble qualities of the Vaishnava. Таковы смиренные качества Вайшнава. Many examples of this in Shastra. В шастрах есть много подобных примеров. Just like the time when the Dvaitacharya was also very eager to be punished by Lord Chaitanya so that he could be recognized as a servant and not as a superior. Точно так же, как Адвайта Ачарья захотел, чтобы Господь Чайтанья наказал его, чтобы все увидели, что я слуга Господа Чайтаньи, я выше меня. If we get chastised or corrected or punished, we immediately think it as a sign of rejection. Если кто-то наказывает нас или ругает нас, мы сразу же думаем, нас отвергли. We run back to our room, we sit, and we brood and мы закрываемся у себя в комнате и начинаем сокрушаться и горевать и плакать. I've been rejected. Меня отвергли. Somebody said something about me, chastised me, pointed something out, and what to speak of if it comes from the spiritual master. Кто-то отчитал меня или указал на какой-то недостаток. Не дай Бог, если это сделал мой духовный учитель. We're thinking, I'm rejected. Мы думаем, меня отвергли. But it's not a sign of rejection. Но на самом деле это не признак отвержения. Sanatana Goswami says it's a sign of being of affection.
Санатана Госвами говорит, это признак близости. Being a confidential servant. Это признак того, что меня признали близким. Such as the way he described Jagadananda's great fortune for having been chastised by Lord Chaitanya. Именно так он говорит, Джагадананде очень повезло, потому что его ругает Господь Чайтанья, а меня прославляют. But Lord Chaitanya explained this to Sanatana Goswami. He said, please do not think that you are an outsider simply because I extol your qualities, your virtues. Но Господь Чайтанья стал объяснять, пожалуйста, не думай, что ты чужой мне, просто потому что я прославляю твои качества и добродетели. He said, the fact of the matter is that your qualities are so high that I'm forced to speak about these wonderful qualities. Он говорит, на самом деле, я вынужден прославлять твои замечательные качества, потому что они настолько великолепны, что я не могу не делать это. You are the spiritual master, the deliverer of the whole universe by your example. Ты духовный учитель, и ты освобождаешь весь мир своим примером. And therefore I am forced to speak in these words about you. Поэтому я вынужден прославлять тебя этими словами. So Sanatana Goswami, from these examples, we can see how dear he was to the Lord. Из этих примеров можно видеть, насколько дорог Санатана Госвами. And the Lord glorified Sanatana Goswami for his Vaishnava behavior. И Господь прославлял Санатана Госвами за его поведение Вайшнава. But anyways, we were speaking about the verse that Lord Chaitanya quoted in reference to Sanatana Goswami. Но так или иначе, мы начали этот рассказ с того, что мы говорили о том стихе, который Господь Чайтанья процитировал в связи со своей беседой с Санатаной Госвами. And where he was saying that good and bad, the good and bad is mental speculation. Где он говорит, что когда мы называем что-то одно хорошим, а что-то другое плохим, то это выдумка. That anything not conceived in relationship with Krishna is understood to be illusion. Что когда мы забываем о том, что все связано с Кришной, все это является иллюзией. None of the illusions either uttered by words or conceived in the mind are factual. И никакая иллюзия, будь она в словах или в мыслях, не имеет реального существования. And since none of these illusions are factual, then we should not be thinking that this is good or this is bad. И так как и все эти иллюзии не имеют основания в реальности, не нужно думать, что что-то хорошее, что-то плохое в этом мире. So he's specifically speaking about that anything that is not conceived in relationship with Krishna. И он конкретно указывает, что если что-то мы видим оторванным от Кришны, because everything has a relationship with Krishna. А если мы не видим связи с Кришной, то это иллюзия, потому что на самом деле все связано с Кришной. And it is our duty is to see Krishna in everything. И наша обязанность попытаться понять, как Кришна проявляется во всем. But as we're explaining, to see Krishna in everything is not simply some intellectual adjustment. Но как мы говорили, способность видеть Кришну во всем — это не просто некое интеллектуальное усилие, которое мы должны применить. Sometimes we may try to see how is Krishna connected to this event in my life. Иногда мы начинаем думать или пытаться понять, как Кришна связан с тем или иным событием в моей жизни. But actually, what it really comes down to and what it really is based upon is our faith. Но на самом деле все сводится не к этим попыткам понять, а к нашей вере. For one who has implicit faith in the Supreme Lord, then he will see the Lord's hand in his life. Тот, у кого есть настоящая вера в Бога, он обязательно увидит руку Бога во всех событиях своей жизни. We often quote that verse from the Srimad Bhagavatam, that devotion, direct experience of the Lord, and detachment from material things. These three things come simultaneously for a person engaged in devotional service. А мы часто цитируем этот стих из Шримад Бхагаватам, где говорится, что преданность, непосредственный опыт существования Бога и отрешенность от мира приходит одновременно к человеку, который занимается преданным служением. Just as pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite for a person who's engaged in eating. Подобно тому, как удовольствие, силы и свобода от голода приходит одновременно к человеку, который ест с каждой съеденной пригоршней. So these three things come simultaneously and increasingly.
Иначе говоря, эти три вещи приходят одновременно, и этот опыт усиливается. When one is actually engaged in devotional service, his devotion increases, his direct experience of the Lord in his life increases. Когда человек занимается преданным служением, то усиливается его преданность, увеличивается его способность ощущать непосредственно Господа или видеть Господа перед собой и его отрешенность от мира. And detachment from material things. Отрешенность от материальных вещей. These three things come to the degree that one is engaged in devotional service. Все эти три вещи приходят одновременно в той степени, в которой человек действительно занят преданным служением. So direct experience of the Lord means we perceive Krishna's presence in our life. Непосредственный опыт восприятия существования Бога означает, что мы видим и чувствуем присутствие Кришны в нашей жизни. Krishna has made this arrangement for me. Кришна устроил это для меня. I should simply accept it and go on serving. Я просто должен принять это и продолжать служить Ему. In this connection, we are also recently quoting one conversation Srila Prabhupada had with his disciples in 1976. В этой связи мы также цитируем беседу, которую Шрила Прабхупада проводил со своими учениками в 1976 году. Srila Prabhupada was on a morning walk with several of his disciples in Tehran. Шрила Прабхупада гулял утром с несколькими своими учениками в Тегеране. And one devotee was asking Srila Prabhupada about being tested. И один преданный спросил у Шрилы Прабхупады, что значит подвергаться испытаниям, что значит, что Кришна посылает испытания. And he said, so should we understand that Krishna is testing every day? И он спросил, значит ли это, что мы должны понимать, что Кришна испытывает нас каждый день? And Prabhupada said, yes, for the devotee, Krishna is always testing. Шрила Прабхупада ответил, да, что касается преданного, то Кришна испытывает нас каждый день, всегда. So then another devotee asked Prabhupada, he said, does that mean that the more advanced a devotee becomes, that the more difficult the test will be? Другой преданный спросил, Шрила Прабхупада, значит ли это, что чем больше продвигается преданный, тем более трудные испытания посылает ему Господь? Prabhupada gave an interesting answer. И Прабхупада дал очень интересный ответ. He said, no. Он сказал, нет. He said, for the most advanced devotee, there is no more test. Для самых возвышенных преданных больше нет никаких испытаний. He said, but to become recognized as a devotee. Он сказал, однако, чтобы Господь признал нас преданным, first one has to be very severely tested by Krishna. Сначала человек должен пройти через очень суровые испытания, посланные Кришной. And Prabhupada mentioned three devotees, although we can think of many devotees. Шрила Прабхупада при этом упомянул имена трех преданных, хотя на самом деле мы можем вспомнить множество других имен. Prabhupada mentioned Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, and Narada Muni. Прабхупада упомянул трех преданных: Прахладу Махараджа, Бали Махараджа и Нарада Муни. He said they were all had been severely tested by the Lord. Он сказал, всех трех Господь испытывал очень сурово. And so another devotee asked a question. He said, what is the symptom of that devotee who has been severely tested? И другой преданный спросил, а как узнать того преданного, который уже прошел через суровые испытания? He says it depends upon a devotee's faith. И Шрила Прабхупада сказал, это зависит от того, сохранил ли человек веру. Prabhupada gave another interesting answer. Он спросил, зависит ли это от веры. Шрила Прабхупада дал другой интересный ответ. He said, faith may be there, may not be there. Шрила Прабхупада сказал, вера может быть, а может ее не быть. And then another devotee asked a question about what is the symptom, how to recognize a devotee has been severely tested and has actually passed the test. Другой преданный снова переспросил, а как же узнать, прошел человек испытание или нет? Был он преданным и прошел он через испытание? And Prabhupada's answer to that question, he says that it is devotee's nature to always serve. Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос так: природа преданного всегда служить. He says that is the nature of everyone to always serve. Он сказал, на самом деле это природа каждого живого существа служить постоянно. So similarly, when a devotee continues performing that service,
И поэтому, если преданный продолжает служить Кришне, which Krishna wants him to perform, и исполнять то служение, которое хочет от него Кришна, and he's willing to undergo any personal inconvenience, difficulty, trouble, whatever may come, punishment, и если он при этом готов испытать любые серьезные личные неприятности, наказания и все остальное, but if he simply goes on serving, если он, несмотря ни на что, продолжает служить, he said that is the symptom. сказал, в этом признак того, что человек прошел тест. Because it's the nature of everyone. They have to serve. Потому что такова природа каждого живого существа. Живое существо должно служить. I was analyzing afterwards. I was thinking, yes, Prabhupada said faith may be there, but it may not be there. Я думал над этими словами Шримы Прабхупады, когда он ответил, вера может быть, а может не быть. But Prabhupada's answer actually just took everything into consideration and made it was the most complete answer. Однако, на самом деле, Шрила Прабхупада в своем ответе учел все эти факторы, и его ответ самый исчерпывающий. Because how can one go on serving unless there's implicit faith? И если у человека нет веры, то как он может продолжать служить? So that is the test. That one continues to simply go on serving the Supreme Lord, despite difficulties, inconveniences, and obstacles that may come along one's path. И в этом, собственно, испытание. Если человек, несмотря на все сложности, несмотря на неудобства, дискомфорт и все остальное, продолжает служить, то в этом это значит, что он испытание прошел. And then another devotee asked the question. So that means, Srila Prabhupada, that means we have to strictly follow the instructions of the spiritual master? Тогда другой преданный задал вопрос. Прабхупада, значит ли это, что мы должны просто следовать строго наставлениям духовного учителя? Prabhupada said yes. Шрила Прабхупада сказал да. That is what one must do. He must strictly follow the instructions of the spiritual master. Именно это человек должен делать, продолжать исполнять наставления духовного учителя. So obstacles, difficulties along the path of devotional service, they are expected for everyone until one has passed the most severe test. Таким образом, сложности, препятствия, неприятности на пути преданного служения неизбежны до тех пор, пока человек не пройдет все эти суровые испытания. There may be many obstacles that one will have to overcome to realize the fulfillment of the desire of the Lord and the spiritual master. И прежде чем человек сможет по-настоящему исполнить желание Господа и духовного учителя, на его пути может встретиться много сложностей. And sometimes they may appear to be insurmountable. Иногда эти сложности могут показаться непреодолимыми. Impossible to overcome by our own efforts. Что их невозможно преодолеть с помощью наших собственных усилий. And if we think it's by our own efforts, it will be impossible to overcome. И если мы будем думать, что мы можем преодолеть своими силами эти препятствия, их невозможно будет преодолеть, это точно. We have to change that mentality. Нам нужно поменять свой образ мыслей. Not by an intellectual adjustment. Не просто с помощью какого-то интеллектуальной настройки, But by a firm faith in the superior order and instructions and the desires of our superiors. А благодаря непоколебимой вере в волю и приказ тех, кто выше нас. Because Srila Prabhupada wants something. It is simply our desire to dedicate our life to try to please Him. Так как Шрила Прабхупада хочет что-то, в этом смысл нашей жизни, посвятить свою жизнь тому, чтобы попыткам удовлетворить Его. If it's His desire, if it's the desire of the Lord, если Он хочет этого, если это желание Господа, then our duty in life is simply to try to please Him and we leave everything else up to them. То наше желание заключается только в том, чтобы удовлетворить их, а все остальное зависит от них. This is the mentality of a servant. Именно так думает человек, считающий себя слугой. He goes on serving. Он продолжает служить при любых обстоятельствах. Tatte nukampam sushamikshamano bhujana ibatma kirtambe bakam hidvava prabir vidanam namaste jiveti omukti pade sadayavak. This verse oftentimes quoted from the Srimad Bhagavatam. Знаменитый стих из Шримад Бхагаватам, который часто цитируют. The one who accepts whatever, what is it? Tatte nukampam. Give me the beginning. No, I remember the Sanskrit, but I can't remember the English. Lost.
One who that someone help me. Помоги мне, visible. One who tolerates all kinds of adverse conditions to do the karma of his past misdeeds. Тот, кто терпеливо выносит все неприятности, считая это кармой, которая пришла к нему за его прошлые прегрешения. Who continues to go on rendering service with his body, mind and words. Но при этом продолжает служить своим телом, своей речью и своим умом. And who continues glorifying the Lord. И одновременно с этим продолжает прославлять Господа. He certainly becomes a bona fide candidate for liberation. Такой человек, безусловно, становится законным претендентом на освобождение. So despite whatever reactions may come as a result of his past activities, he just goes on serving and he continues to glorify the Lord. Какие бы результаты ни приходили к нам в результате наших прошлых действий, вследствие наших прошлых действий, этот человек продолжает служить Господу и прославлять Его. Mukti Pade Sadhya Bhakt, and liberation for him is his rightful claim. Для такого человека освобождение становится законным правом его. It's his inheritance. Становится его наследством. Example is given just like the son of a wealthy man. Пример, который приводится для сына богатого человека. If his parents or his father leaves behind an inheritance for him. Если его отец оставляет ему какое-то наследство. In order to get the inheritance, he simply has to go on living. Для того, чтобы получить наследство, ему не нужно ничего делать, ему нужно просто жить. And then the inheritance will become his rightful claim. И тогда, рано или поздно, наследство станет его собственностью. So if we what is our life? Что такое наша жизнь? Our life is serving. Наша жизнь состоит из служения. That is how we go on living. Именно благодаря этому мы продолжаем жить. If we simply go on serving, despite whatever obstacles, если мы просто продолжаем служить, несмотря на все препятствия, with firm faith that this is the desire of the Lord, с непоколебимой верой в то, что в этом и заключается желание Господа, then we will receive our rightful inheritance. То мы наверняка получим причитающуюся нам долю наследства. Everything will automatically be accomplished. И все остальное будет включено в это. Simply if we remember that our constitutional nature is to serve the Supreme Lord and the order of the devotees of the Lord. Если мы всегда будем помнить, что наша природа заключается в том, чтобы служить Верховному Господу и воле преданных Господа. So this opportunity is being made available to all of us. Эта возможность есть у каждого из нас. If we take advantage of this opportunity, и если мы воспользуемся этой возможностью, and try to participate in something very wonderful to give Srila Prabhupada great pleasure, и будем участвовать в этом движении, чтобы доставить удовольствие Шриле Прабхупаде, then certainly we will be successful in this life. То мы безусловно достигнем успеха в своей жизни. So, thank you very much. I should probably start. I'm sorry that I spoke so long. Прошу прощения за такую долгую речь. We want to hear from His Holiness Radhanath Maharaj. В моей жизни это всегда особые события, когда я приезжаю в Москву. And see the incredible quality of devotion and sincerity. И вижу здесь проявление преданности и искренности, that all of you have been given. Которые есть у всех вас. Especially to be with His Holiness Ниранджана Свами Радханатха. Особенно я счастлив быть с его святейшеством Ниранджана Свами Махарадж.
whatever he speaks is purely according to the teachings of Srila Prabhupada and the great history of saints. Все то, что он говорит, находится в строгом соответствии с учением Шрилы Прабхупады и жизнеописаниями великих святых. We can understand all of these things in a very simple way if we simply study his life. И все это мы можем очень легко понять, если мы просто задумаемся над его собственной жизнью. The power of God is within our words when we live those teachings. Бога проявляется в наших словах, когда мы живем в соответствии с этим учением. Ниранджана Swami Maharaj was discussing many things this evening. Ниранджана Свами Махарадж затронул много тем сегодня вечером. And as I was listening to him, I was almost watching a movie in my heart of him acting out every one of those items. И пока я слушал его, в моем сердце разворачивалась картина или фильм из его собственной жизни, события, которые иллюстрировали каждое из положений, о которых он говорил. Very naturally, because that is just the way he is. И было это очень естественно, потому что такова его природа. Lord Chaitanya taught us that we cannot understand the goal of spiritual practice simply by intellectually studying many scriptures. Господь Чайтанья говорил, что мы никогда не сможем понять цель духовной практики, если мы просто будем с помощью своего интеллекта изучать множество разных писаний. Love for God is not accessible because we have scholarship in Sanskrit. Любовь к Богу не достигается благодаря знанию санскрита. Or because we are very good managers. Или благодаря нашей способности управлять другими. Or because we have a tremendous power to do yogic siddhis. Или благодаря тому, что мы развили в себе способности йогические. God is not accessible by our fasting or our scholarship or our charisma to attract millions of followers. Бога невозможно достичь с помощью постов, с помощью харизмы или с помощью нашей способности привлекать к себе множество последователей. You can get many material blessings by perfecting these arts. Материальные вещи и материальные достижения можно обрести, если мы достигнем совершенства во всех этих вещах. But we cannot find the love that is within our hearts. The love for God and for all living beings. Но при этом мы никогда не сможем найти любовь, спрятанную в нашем сердце, любовь к Богу и любовь ко всем живым существам. We can understand the truth and realize the truth through a simple process. Понять истину и по-настоящему осознать и реализовать истину можно с помощью очень простого метода. Mahajano yena gatasapanta. Following in the footsteps of great souls. Если мы будем идти по стопам великих душ. Lord Chaitanya quoted this particular verse in relationship to his Param Guru Madhavendra Puri. Господь Чайтанья процитировал этот стих Махаджана Нагата Сапанта в связи со своим духовным учителем Ишварой Пури. When we study the lives of genuine saintly people and how they apply teachings, we understand what it really means. Когда мы изучаем жизнь великих святых и пытаемся понять, каким образом они в своей жизни применяют учение Богом, мы начинаем понимать его смысл. Bhagavad-Gita, Srila Prabhupada and the great Acharyas taught, in order to understand, you have to follow in the footsteps of Arjuna. Шрила Прабхупада и другие великие ачарьи говорят, что чтобы понять Бхагавад-Гиту, нужно идти по стопам Арджуны.
There are fantastic, comprehensive teachings in the Gita. В Гите есть все учение абсолютно. But it opens up with the characteristic of Arjuna. Но она раскрывается только тому, кто проявляет качество Арджуны. How he came to approach Krishna and understand this message. Как он обратился к Кришне, чтобы понять его учение. Karpanya dosopahatasvabhava. Although he was a very learned person and a tremendous charismatic leader of the world, Хотя он был очень ученым человеком и великим, могущественным лидером мира, and in his profession of being a military man, he was the ultimate. и в своей сфере военного искусства ему не было равных. But he had no pride. Но у него не было никакой гордыни. Not in himself, he had pride in Krishna. Он не гордился собой, он гордился Кришной. And when you have pride in God, it empowers you with unlimited confidence. Но когда вы гордитесь Богом, это дает вам необычайную уверенность в себе. He humbled himself. He Он был очень understood the смиренным. urgency to learn. Он усмирил себя, понимая необходимость учения. And similarly, Srimad Bhagavatam, if we want to understand the Bhagavatam, we have to follow in the footsteps of Parikshit Maharaj. Подобно этому, если мы хотим понять Шримад Бхагавату, мы должны идти по стопам Махараджа Парикшита. He understood that his spiritual life was the most important thing in the world. Он понял, что духовная жизнь для него самая важная во всем мире. Because all of us, whoever we are, we can die at any moment. Потому что любой из нас, кем бы мы ни были, мы можем умереть в любое мгновение. We may not know which moment, Мы можем не знать, в какой миг мы умрем, but we do know that that moment will come. но мы должны знать в том, что этот момент рано или поздно For придет. ourselves, for our loved ones. Этот момент придет к нам, этот момент придет к тем, кого мы любим. Kamaladala jala jivanatalamala. The great poet explained that all the things that we have so much attachment for, all the things that we work so hard for, Великий поэт объясняет, что все то, к чему мы так привязаны, все то, ради чего мы так напряженно трудимся, in reality they are like a drop of water on the leaf of a lotus flower. по сути дела, в реальности это всего лишь навсего капелька воды на листе лотоса. At any moment that drop will slip away. В любой момент эта капелька воды может скатиться и упасть в море, в озеро. So what is really important in our lives? Что же по-настоящему ценно и важно в нашей жизни? Those things that we are inevitably going to lose, Те вещи, которые мы рано или поздно все равно потеряем, or who I really am? или обрести себя по-настоящему, What is eternal? обрести вечные вещи. Who am I? What is my relationship with God? Why am I suffering? And what is the solution? Кто я? Каковы мои отношения с Богом? Почему я страдаю? Каково решение всех моих проблем? I need to love and I need to feel loved. Why? And how can I achieve that? Я нуждаюсь в любви, я и нуждаюсь в том, чтобы любить самому. Но почему и как можно обрести это состояние? These things are of supreme importance. Все эти вещи имеют первостепенную важность. So Parikshit Maharaj made it his priority. И Махараджа Парикшит сделал это своим самым важным в своей жизни. And therefore his heart was a fertile field Поэтому его сердце стало плодородной почвой, in which the seed of knowledge, the seed of love, в которой проросло семя любви и семя знания. could grow and blossom without restriction. И прорастя, дало плоды и цветы без всяких ограничений.
So in order to understand Srimad Bhagavatam, we have to understand Parikshit Maharaj's way of understanding. Таким образом, если мы хотим понять Шримад Бхагаватам, мы должны понять состояние Махараджа Парикшита. And then throughout the Srimad Bhagavatam, there is story after story after story of saintly people and how they lived and how they received different kinds of situations in their lives. А в самом Шримад Бхагаватам история за историей рассказывает о великих святых, как они жили и каким образом они принимали различные ситуации в своей жизни. Little 5-year-old Prahlad, маленький 5-летний мальчик Прохлад, he spoke brilliant instructions to his classmates. Давал блестящие советы своим одноклассникам. But when we read about Prahlad's life and how he responded to whatever situations came to him, we can understand how we can apply those teachings. Но когда мы читаем о жизни Прохлады Махараджа, то тогда только мы можем понять, как он сам в своей жизни применял эти наставления и учения. Dhruva, Ambarish, the Pandavas, Hanuman. In all these great scriptures, we learn how to live from the great saints. Dhruva, Амбариш, Пандавы, Хануман, читая об их жизнях в великих писаниях, мы можем понять, как они в своей жизни применяли это учение. By studying their example and trying to follow it, и пытаясь подражать их примеру, следовать их примеру, the doors to the supreme liberation are open for us. Мы сможем раскрыть перед собой двери, ведущие к высшему совершенству. Sadhu sangha sarva siddhi, sarva sastra bhavamatra sarva siddhi. That even a moment's association, when we open our hearts to serve a great soul, can open the doors to the highest liberation. Даже мгновение общения с великими душами, если мы раскроем им навстречу свое сердце, может дать нам возможность обрести высшую форму освобождения. The greatest gift in this world Самый великий дар в этом мире is the opportunity to serve. Это возможность служить. To get something is a very cheap thing. Получить что-то очень легко в этом мире. You can get a new car. Можно купить новую машину. You can get a new house. Можно купить новый дом. You can get a new wardrobe of clothing. Можно накупить себе целый гардероб одежды. You can get necklaces and rings and bangles of diamonds and rubies and emeralds and sapphires. Можно накупить себе ожерелья и браслеты и кольца с рубинами, сапфирами и изумрудами. You can get a beautiful body. Можно даже получить красивое тело. Or be a champion athlete. Можно стать чемпионом, атлетом. You can become a president or a prime minister. Можно даже стать премьер-министром или президентом. You can become a millionaire. Можно стать миллионером. A billionaire. Биллионером, миллиардером. You can become a demigod. Можно стать полубогом. So this is all cheap stuff. Но это все дешевки. They're all just different shaped drops of water on the lotus leaf of life. Всего лишь навсего маленькие капельки воды, которые трясутся на листике лотоса нашей жизни. It's going to slip away. And no one can hold on to that drop. Мгновение, и они соскользнут оттуда, и никто не сможет удержать их. Whether you have 1 drop or 10 drops or a billion drops, they're all going to drop away. Неважно, сколько у вас таких капелек, 1, 10 или миллиард, они все рано или поздно соскользнут обратно в воду. What is actually valuable? What is actually something that's priceless? Что по-настоящему ценно, что по-настоящему не имеет цены. The opportunity to serve. Это возможность служить. Krishna tells that any advancement we make
in this path of serving with devotion is never lost. Кришна говорит, что какое бы усилие мы не делали на этом пути, в попытках служить, никогда не утрачивается. It is our nature. We are servants of Krishna. Наша вечная природа, мы слуги Кришны. We see life according to our very, very conditioned, limited state. Мы видим жизнь в соответствии с очень узким представлением о ней, нашим представлением, обусловленным. But according to Vedas, before we come to the human form of life, we probably go through millions and millions of species. Но в соответствии с учением Вед, прежде чем мы получили тело человека, мы прошли через миллионы и миллионы разных форм жизни. Wherever there's life, there's the soul. В любой форме жизни есть душа. And every soul is a part of God. Каждая душа частица Бога. Every soul is divine. Каждая душа имеет божественную природу. Intrinsically divine. Каждая душа внутренняя. But under different conditionings of identification. Но эта душа может отождествлять себя с разными материальными телами. Some souls, when we come into a body, we think, I am this body. Стоит нам получить какое-то тело, мы тотчас отождествляем себя с этим телом. A tree or a plant. Растение или дерево. Or a fly or an insect or a cockroach. Муха, насекомое или таракан. Or a crow or a sparrow or an eagle. Есть вороны или воробьи или орлы. Or a whale or a shark or a little minnow. Или киты, акулы или караси. Or a dog or a cat. Или собака, кошка. Or a lion or a tiger. Мы можем быть львом или тигром. Or a snake. Змеей. Or a Russian. Или русским. Or a Armenian. Или армянином. Or a Ukrainian. Или украинцем. Or an American. Или американцем. So we're thinking all these things. Мы все думаем о себе в этих категориях. But the nature of the soul is we're part of God. Но природа души в том, что душа всегда частица Бога. And our nature is to serve. И наша природа служить. So any opportunity to serve is very rare because it only comes to only very rare human beings. Любая возможность служить очень редка, потому что воспользоваться ей могут только люди. We should be grateful for the chance to serve. И мы всегда должны испытывать благодарность за эту возможность служить. Serving other people gives God great pleasure because everyone is His child. Если мы служим другим людям, это доставляет Богу огромное удовольствие, потому что каждый человек Его дитя. So we find many types of exemplary personalities through history. В истории мира мы можем найти множество образцовых людей. We have in the present day His Holiness Ниранджана. И в наше время среди нас живет Его Святейшество Ниранджана Свами. He is His health is not good. У него очень плохое здоровье. He's under special therapy for back and nerves, and I don't know all the details. Он проходит особый курс лечения для того, чтобы ему вылечить позвоночник и нервную систему. He's supposed to lay down at least 5 times a day for an hour. Ему нужно как минимум 5 раз в день отдыхать, лежать на спине. And so much pain and possibility of lifetime of invalidity if he doesn't follow properly. Он испытывает даже сейчас очень большую боль, и он реально сталкивается с возможностью или смотрит в лицо возможности стать инвалидом до конца, если он не будет заботиться о себе как следует.
But he's taken so much trouble. Но, несмотря на это, он предпринял все эти усилия, чтобы приехать сюда. To come all the way here to Moscow. Чтобы приехать сюда, в Москву. He's not getting paid. Ему никто за это не платит. He's not getting a promotion. Его никто за это не продвигает по лестнице служебной. He's just come here. He's just come here to serve you. Он приехал сюда только для одной цели — служить вам. That's all, nothing else. Не для какой другой цели. He wants to share the wisdom he's been given with you. Он хочет поделиться с вами мудростью, которую он обрел. He wants to encourage you. Он хочет воодушевить вас. He wants to express his love for you. Хочет проявить свою любовь. That's all. Вот и все. He wants nothing in return. And that's why he's come. И ради этого он приехал сюда. Yes, everything he was talking about. Just by observing why he came here, we can understand everything he said. Все то, что он сказал, мы сможем понять, если мы просто будем наблюдать и думать, ради чего он приехал сюда. But unless we see examples of this, до тех пор, пока мы не увидим живых примеров всего этого, we wonder how it applies to me. мы не сможем понять, какое это имеет отношение к моей собственной жизни, как я могу применить это в своей жизни. This has been an observation I've been meditating on for some time. Наблюдение или мысль, которую я обдумываю в течение. Every religion has so many interpretations. В каждой религии есть множество разных толкований. We see people reading the same Bible. Мы видим людей, которые читают одну и ту же книгу, Библию. And over the history, they've been hating each other and killing each other over different interpretations of the same words. И мы знаем из истории, что эти люди, читая одну книгу, начинали ненавидеть друг друга просто из-за того, что они по-разному толковали слова одной и той же книги. There's Catholics and Protestants, and among Protestants there's Baptists, and there's Lutherans, and there's Calvinists, and there's Presbyterians, and there's Greek Orthodox, and Ukrainian Orthodox, and Russian Orthodox, and there's the Jews, and they all follow the same book. Есть католики, есть протестанты, среди протестантов есть кальвинисты, есть баптисты, есть пресвитерианцы, есть кто там еще, есть одни православные, русские православные, другие, есть иудеи, они все читают одну и ту же книгу. And among the Muslims, the Quran, same book. There's the Sunnis and the Shiites and different divisions of them, and they've been killing each other from having wars over different interpretations. Если взять мусульманство, то у них тоже одна книга, Коран, но среди них есть сунниты, шииты и множество подразделений в каждой из этих групп, и они устраивали различные войны друг с другом ради разных интерпретаций этой книги. And there's been wars between Buddhists, the Mahayana Buddhists, the Theravada Buddhists, different interpretations and different classes within them. Буддисты также интерпретировали это, есть махаяны, есть последователи Theravады, они по-разному интерпретируют учение. I was living in Himalayas. Я жил в Гималаях. I lived in a cave with a yogi. Я жил в пещере, где жил как йог. Many years later, I tried to find out about this yogi. Я жил с этим йогом, и много лет спустя я попытался узнать, что с ним случилось. But it's not easy to find out because he was living deep in a jungle in a cave. Не так просто было узнать, потому что он жил глубоко в джунглях, в пещере. I found one of his disciples. Я нашел одного из его учеников. You have roommates? He was my cave mate. Обычно у людей есть соседи по комнатам, он был моим соседом по пещере. We shared the same cave. We shared the same cave. Мы с ним делили одну и ту же пещеру. Very nice.
Хорошая была пещера. Anyways, I asked him, how is Gurudev? Я спросил у него, как Гурудев? He said he got shot and killed by another yogi from a cave next door. Сказал, его убил йог из другой пещеры соседней. Next cave neighbor. Йог из соседней пещеры. Because of different interpretations and envy and all of these things. Из-за разных толкований, из-за зависти и всего остального. So this is a normal thing. Это естественное явление. In the material world, it's normal to not be normal. В материальном мире нормой становится отсутствие нормы. And it's very not normal to be normal. Когда кто-то становится нормальным, это воспринимается как ненормальность. Does that make sense? Поняли, что я хочу сказать? Even in our own society. Даже в нашем обществе. Srila Prabhupada took Bhagavad-Gita, Srimad Bhagavatam, and gave very clear purports of what our acharyas have explained. Шрила Прабхупада взял Бхагавад-Гиту, Шримад Бхагаватам и дал очень ясное объяснение того, как объясняют эти стихи наши ачарьи. But as time passes, there are so many interpretations of what Srila Prabhupada is saying. Но прошло несколько лет, и уже появилось множество разных толкований Same purports. того, что говорит Шрила Прабхупада, тех же самых And there are комментариев. devotees who criticize and go on war and internet against each other. Есть преданные, которые критикуют друг друга, осуждают, выходят в интернет и начинают сражаться в интернете, войны устраивать там. Even hatred. Разжигают ненависть друг к другу. But I've been meditating, if we actually want to understand what Prabhupada's saying, Но я думал об этой простой мысли, если мы по-настоящему хотим понять, что говорит Шрила Прабхупада. it's very important to apply or to study how Srila Prabhupada applied these teachings in his own life. Очень важно понять или изучать то, каким образом Шрила Прабхупада применял это учение в своей собственной жизни. Then the teachings really become alive. Тогда учение оживает. I'll give an example. Я приведу пример. Srila Prabhupada is very strong with Mayavad philosophy. Шрила Прабхупада очень сурово осуждал философию Майявады. Those who claim that ultimately Krishna is an illusion. Философы Майявади говорят, что в конечном счете Кришна это иллюзия, Ram is an illusion. Рама это иллюзия, Shiva is an illusion. Шива иллюзия, All form is illusion. All personality is illusion. любое проявление формы или личности это иллюзия. Even the mantra that liberates you, ultimately you realize is an illusion. Даже мантра, которая дает вам освобождение, в конце концов вы должны понять, что она есть иллюзия. Everything is Maya Все есть майя, except the supreme oneness. кроме верховного единства. So in this kind of philosophy, the spirit of real devotion cannot grow. Если человек исповедует такого рода философию, то дух преданности не может прорасти в его сердце. So Prabhupada was sometimes very forceful in his teachings. Прабхупада иногда очень жестко отстаивал это учение, But not with hate, но он никогда не ненавидел. with love. С любовью он делал. In 1966, В 1966 году even 1965, и даже в 1965 году in New York City, в Нью-Йорке Prabhupada was with Dr. Mishra. Прабхупада жил вместе с доктором Мишрой. Dr. Mishra was a Mayavadi. Доктор Мишра был Майявади. And Prabhupada, when Prabhupada would speak he was a yoga teacher, when Prabhupada would speak in his yoga studio, he was contradicting so much of what Dr. Mishra was teaching his students. Доктор Мишра был учителем йоги, и когда Шрила Прабхупада выступал перед его учениками и студентами, он
противоречил тому, что говорил доктор Миша. So Dr. Mishra told Prabhupada, you lead beautiful kirtans. You just come and lead kirtans, but you are forbidden to speak anymore to my students. Доктор Миша сказал Шриле Прабхупаде, вы ведете хорошие киртаны, приезжайте, давайте свои киртаны, но говорить тут вам нельзя. So Prabhupada would come and lead kirtan, and then he'd sit in the back of the room. Прабхупада приходил туда, он проводил киртан, потом садился где-то у стеночки сзади в комнате. And Dr. Mishra would be speaking. Доктор Миша начинал свою речь. Now I'm going to tell you a story. Хочу рассказать вам историю. In America there's something called the Rainbow Gathering. В Америке есть такое мероприятие, которое называется Rainbow. Have you heard about that? Вы слышали об этом, о Rainbow Gathering? I think you have them in Russia too. У вас в России тоже есть Rainbow. Anyways, I used to go many times to those. We used to distribute sometimes 3,000-4,000 people prasad every day. Я часто приезжал на эти ежегодные собрания. Иногда мы кормили там по 3-4 тысячи людей в день. And we'd have kirtans and dramas and lectures. Проводили киртаны, устраивали драму, лекции. And it was in the middle of a forest. Это проходит где-то в лесу. Different forest every year. Каждый год в новом лесу. Usually you'd have to walk several hours to get to the place, and there'd be about 10 to 20,000 people living in the jungle. Как правило, tents. нужно пешком пройти несколько часов по лесу, прежде чем дойти до поляны, где они остановились, и там собирается от 10 до 20 тысяч человек, которые живут в палатках в лесу. And to cook for 3,000 people, you'd have to go to a stream and get buckets of water, and you'd have to carry huge pots, and you'd have to cut dead trees and chop it for wood, because there was nothing there except forest. Для того, чтобы приготовить пищу для 3-4 тысяч человек, нужно набирать воду из ручья, нужно срубать сухие деревья, разжигать, потому что там ничего нет, никаких удобств, нужно нести с собой огромные котлы тяжелые. I remember one time to bring the big pots and all of the food that we were going to cook for everybody to get to where we were supposed to be in the forest. It was way high in the mountains of Colorado. I had to put everything on a rowboat and then row the boat about 1 hour to get to the other side, and then unload the boat and then carry it 2 miles and then go back and row the boat back and then put more supplies. It took 2 days. Я помню однажды, чтобы довести все это оборудование, все эти огромные котлы, пищу Богу, которую мы заготавливали. Собрание это было высоко в горах Колорадо, мне пришлось час ехать на лодке, гребя веслами, чтобы переправиться, выгрузить все это на другой берег, потом опять отправиться, час опять грести в обратном направлении, загрузиться, опять это сделать. 2 дня потребовалось для того, чтобы перевести все это туда, куда нужно. And I was in charge of making the halava every day. И я отвечал за приготовление халвы каждый день. How many of you like halava? Кто из вас любит халву? Thank you. Спасибо. We had to make 60 gallons of halava every day. Нам нужно было сделать 60 галлонов халвы каждый день. That means a pot about from here to there. Это значит примерно вот такой котел оттуда до сюда. With big wood fire. Под большим костром. And I took the ore from the boat to stir it. Для того, чтобы перемешивать, там мне пришлось взять весло от лодки. Because we had to use everything we had. Потому что приходилось пользоваться всем, что было. You really have to cook it for a long time. Нужно было действительно готовить это долго. And then they put the water and it would be bubbling over all the way at the top of the pot, and I would be going. Нужно сначала долго было поджаривать эту манку, потом заливать водой, все
кипело долго, потом нужно было это перемешивать. And you have to keep cooking it even when it's burning and the fire's burning under it. You have to cook it really, and it gets thicker and thicker. Нужно перемешивать это, пока огонь там горит, оно постоянно сгущается, и нужно все сложнее и сложнее перемешивать эту штуку. I remember it was just at the point where I had to keep stirring it, and if I didn't stir really, really hard, it was going to burn 60 gallons of burnt halava. Я помню один момент, когда мне нужно было все это перемешивать, и я как-то перестал это делать, и у меня получилось 60 галлонов подгоревшей халвы. Many of the rainbows are very natural kind of people. И туда, на эти Rainbow, съезжаются очень естественные люди. So as I was stirring and stirring and stirring, and it was getting thicker and thicker, and it was boiling over, and it was so hot, and it was going in my face and on my arms. И пока я это все перемешивал, становилось все гуще, 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 все там кипело, а все у меня в лицо пылало, огонь пылал. One rainbow brother came up to me. Один из братьев Rainbow подошел ко мне. He had a little basket. У него была небольшая корзинка. He said, "It's my hobby to catch poison snakes." Он сказал, у меня есть одно хобби, я ловлю ядовитых змей. He said, "I just caught one." И сказал, я только что поймал одну. He said, "It's a very dangerous rattlesnake. Это очень опасная змея, гадюка. If it bites someone, it'll kill them." Если она укусит кого-то, она убьет сразу. Then he opened the box. He opened the Он открыл свою корзиночку and he just was holding the snake right up to my и face. поднес эту змею прямо мне в лицо. And the snake's tongue was going, У змеи стал язык туда-сюда and ходить. his mouth was going, and his fangs were coming out. И она показала мне свои клыки. He held it this far from me. И он держал ее так на расстоянии нескольких And I was сантиметров. stirring the halava. А я при этом перемешивал халву. I didn't want to burn the halava. Я не хотел, чтобы она подгорела. If I took a step back, the halava was finished. Потому что и стоило мне просто на один шаг отойти, вся халва подгорит сразу же. He said, "Do you like the snake?" Спросил у меня, тебе нравится эта змея? I said, "I love the snake. Just take him away." Сказал, я влюбился в эту змею, можешь ее отнести подальше. So then the snake went, Змея зашипела. and he wiggled really hard. И вот. Wiggled. Она очень быстро извивалась у And he него. fell out of his hand and fell on my feet. Она выпала у него из рук и прямо мне на ногу. And because, we don't wear shoes when we're cooking. Так как у нас не было никаких ботинок, пока мы So the snake готовили, was just змея ползала у меня по ногам. stirring the halava. При этом я перемешиваю халву. If I ran away, the halava was burned. Если я убегу оттуда, халва подгорит. So I said to my friend, please, I love your snake. Just take him away. Он сказал своему другу, я очень люблю твою змею, забери ее, пожалуйста, от меня. And there was about 30 hippies gathered around me in a circle watching the snake. И вокруг меня собралось человек 30 хиппи, которые разглядывали змею. And the fire was really hot. Огонь был очень горячий. And I was... Anyways, the halava came out very nice. Халва очень вкусная получилась. Didn't get burned. Она не подгорела таки. But it took me about 5 hours to make that halava. Мне пришлось 5 часов потратить, чтобы Between приготовить. getting the water and filling the pot and cutting the Начиная с этой воды, чтобы струбить деревья, разжечь костер, stirring it, 2 pots, and then mixing them. мешать это в 2 котлах, потом смешать это вместе. So I really wanted to, till the very end, serve people with this halava. So when the 3,000 people came that night, there was about 8 preparations, and I was serving the halava. Где-то 3000 человек пришло в этот вечер, и мне хотелось до конца служить им,
Там было где-то 8 блюд, а я раздавал халву. Because when you put so much of your energy, and on that day I risked my life to make that halava. Потому что если вы вложили столько сил в это, а в этот день я с риском для жизни готовил халву, I could have ran away from the snake. Я не мог убежать от этой змеи. So I was attached to serving the halava. Так или иначе, я был привязан к тому, чтобы раздать эту халву. And it's unbelievable what kind of different bowls people have in the rainbow gathering. Если вы поедете туда, на это Rainbow, вы не сможете поверить, какие разные миски у людей. They're very against plastic. If you use plastic, it's a great аппарат. Если вы будете использовать там пластиковую посуду, это великая аппаратка, там никто не использует пластик. So some of them, anyways, all kinds of things they have. У них разные мисочки. Some people they just get a rock from the river like a plate and they put it on this. Некоторые люди берут просто камень из реки и пользуются им как тарелкой. Other people just get big leaves and say put it on this. Другие собирают большие листья, срывают и говорят на эти листы. So people are coming in the line and I'm giving them halava. Люди приходили по очереди, и я раздавал каждому халву. And then one man came up to me. В конце концов подошел один человек. He was about 75 years old. Ему было лет 75. But he looked like about 100 years old. Но выглядел он на все 100. He had long, gray, matted hair past his waist. У него были длинные, спутанные, седые волосы, которые достигали ему до пояса. He was American, but he really looked like a yogi from the Himalayas. Он был американцем, но был очень похож на гималайского йога. And he was completely naked. Он был полностью нагой. Nothing. Ничего. Nothing. Ничего, ровным счетом. Except he had one little thin headband around his head. Кроме небольшой веревочки вокруг лба. That was his only clothes. Это была его единственная одежда. I wanted to tell him, why don't you put that headband in a different part of your body? Мне хотелось посоветовать его переместить эту веревочку в другое место. But I was too shy to talk like that. Но я немножко постеснялся дать ему такой совет. I was not there to judge people. I was there to serve. Потому что я решил не судить людей, я там хотел им служить. And there's an 8-course feast. There's 2 sabjis, and there's breadsticks, and there's chutney, and there's pakoras, and there's halava. И мы приготовили пир из 8 блюд, 2 сабджи, пакора, рис и халва. And all he had for everything, to put everything in, was a half of coconut shell. Единственное, что у него было на все эти 8 блюд, половинка кокосового ореха. Just like about this big. Небольшая. So, if I put 1 scoop of halava, it would fill his whole bowl. Если я один половник халвы туда положу, все наполнит. If we wanted to come back for seconds, he would have to get in line behind 3,000 people. А если бы ему за добавкой пришлось прийти, ему пришлось встать в очередь из 3000 человек в конце. So I filled his coconut bowl with halava. Я наполнил ему этот кокосовый орех халвой. And his body was so wrinkled up. Его тело было таким морщинистым. He really looked old. Он выглядел очень старым. And he looked at me. Посмотрел на меня. He said, "Did you know Swamiji?" Спросил, вы знаете Свамиджи? I said, "There are many Swamijis. Which Swamiji?" Я сказал, много Свамиджи я знаю. He said, "The Swamiji from the Lower East Side of New York." Он сказал, Свамиджи из Lower East Side, с Нью-Йорка. I said, "You mean Srila Prabhupada?" Я спросил, вы имеете в виду Шрилу Прабхупаду? He said,
I heard he was called that too, but I knew him as Swamiji. Я слышал, что его тоже так стали называть, но я о нем знал его как Свамиджи. I said, yes, I know him. Я сказал, да, конечно, я его знаю. He said, oh, I know Swamiji. He's my old friend. Он сказал, я тоже его знаю, он мой старый друг. And then he told me that he was a student at Dr. Mishra's yoga studio. И он сказал мне, что он был студентом в студии йоги доктора Миши. And he said, Swamiji wasn't allowed to speak. И он сказал, Свамиджи там говорить не разрешали. But he led good kirtans. Но он хорошо пел, киртаны But хорошие. he would sit in the back of the room Сидел там сзади, while the yoga teacher spoke. пока учитель йоги говорил. And one time I went back and I said, hi Swamiji. И однажды я подошел и сказал ему, привет, Свамиджи. And Swamiji said, I love Dr. Mishra. Свамиджи сказал мне в ответ, мне очень нравится доктор Мишра. But he's speaking nonsense. Но он какую-то чепуху несет. And then he said, would you like prasad? И затем Свамиджи спросил у меня, хочешь просады? I said, yes, yes. Я сказал, конечно, да. So Swamiji took him, after the program was done, he took him to a grocery store and they went shopping together. Свамиджи взял его в бакалейную лавку, они накупили чего-то там. And then they went to this person's house. Затем они room. пошли вместе в комнату этого человека, в дом, небольшую комнату. And Srila Prabhupada cooked a whole lunch for him. И Шрила Прабхупада приготовил для него одного целый обед. He said for about a week, every day, Он сказал, we would cook lunch, he would cook for me. где-то неделю он готовил для меня. He said he was a great cook. Он был хороший повар. And he said, but you know what I like the best? Он спросил, знаешь, что я больше всего у него любил? He said, halava. So I went and got a leaf from a tree and put more halava on it and put it on top of his bowl. Сорвал лист с дерева и положил еще немножко халвы, добавки ему. But this yoga teacher and Srila Prabhupada, they would have debates over philosophy, the ultimate understanding of the absolute truth. Иначе говоря, этот учитель йоги Шрила Прабхупада, у них были яростные споры относительно того, как понимать абсолютную истину. Dr. Mishra got seriously sick. Доктор Мишра серьезно заболел. And Srila Prabhupada stayed with him at his bedside and prayed for him. Шрила Прабхупада оставался вместе с ним подле его кровати и молился за него. And for weeks, Prabhupada every day would cook nutritious meals for him. В течение нескольких недель Шрила Прабхупада каждый день готовил ему прасад. With love and devotion. С любовью и преданностью. And there's a videotape of Dr. Mishra many years later saying that Srila Prabhupada saved my life with his love. И есть интервью доктора Мишры, когда он много лет спустя говорит, что Шрила Прабхупада спас мою жизнь своей любовью. He cooked, he served with such love. Он готовил и служил с такой любовью. And Dr. Mishra also, although they had different conclusions of philosophy, he helped Prabhupada in so many ways. И доктор Мишра, несмотря на то, что у них было разное понимание философии, он помогал Шриле Прабхупаде по-разному, очень много. When he would talk about Prabhupada's cooking and his love, Dr. Mishra would sometimes cry in emotion. Когда он говорил о том, как Шрила Прабхупада готовил, о том, какая любовь была у него в сердце, он иногда плакал от переполнявших его эмоций. So here we find two very exalted personalities with very different conclusions of philosophy. Так перед нами пример двух возвышенных людей, у которых совершенно разные представления о философии. But they loved each other. Но они любили друг друга. So we may say, we understand what Prabhupada says about Mayavad. He may not have liked the philosophy, but he loved the people. Иначе говоря, мы можем понять все то, что Шрила Прабхупада говорит о философии Майявады
И он не любил явно эту философию, но он любил людей. Vijavanaya sampane brahmani gavihastini, because a spirit, a saintly person sees a part of Krishna in everyone's heart and cannot but love that person. Святой человек видит частицу Кришны в сердце каждого и не может ничего делать, кроме как любить его. So we see people hating and killing over different philosophies. Мы видим на протяжении истории люди ненавидят друг друга, убивают друг друга из-за разных взглядов и философий. We may debate over that fact. Мы можем спорить друг с другом относительно истин философии. But Srila Prabhupada and all the great saints taught us that love is unconditional. Все великие святые учили нас этой истине, то что любовь безусловна. Prahlad loved Hiranyakashipu, who was trying to murder him. Пралад любил Хираньякашипу, который пытался убить его. Haridas Thakur loved the people that were torturing him and trying to kill him. Харидас Такур любил людей, которые пытали его и пытались убить его. They were beating him, whipping him, blaspheming him, and the whole while Haridas was praying, "My Lord, whatever devotional credits I have over my life, I give it all to them. Give them liberation. Forgive them for what they've done." Люди били его, эти люди стегали его, эти люди обсыпали его проклятиями. Все это время Харидас Такур просил: если у меня есть какие-то заслуги перед тобой, мой Господь, отдай все эти заслуги этим людям, чтобы они получили освобождение. And Lord Jesus, when he was hanging from the cross, he prayed to God, "Please forgive these people." Господь Иисус Христос, когда Он был распят на кресте, Он висел на кресте и молил: прости этих людей, мой Господи. This is what it means to love God. В этом суть любви к Богу. We cannot imitate these great souls. Мы не можем имитировать таких великих людей. But we could understand what they represent, what they're teaching, and sincerely and honestly, according to our capacity, try to follow. Но мы можем попытаться понять их учение и искренне пытаться приложить его в своей жизни. This is the standard. В этом стандарт понимания философии. Yes, Ниранджана Maharaj, he's risking his life to come here. Да, Ниранджана Махарадж рискует своей жизнью, чтобы приехать сюда. With great difficulty. С очень большими трудностями он приехал сюда. Because he loves to serve. Потому что он любит служить. It's an honor, it's a privilege to serve. Это честь, это привилегия служить. On behalf of God. От имени Бога. And the spirit, if we actually understand the spirit of these wonderful people, если мы по-настоящему поймем настроение этих удивительных людей, we will learn how we should treat each other. Мы научимся правильно относиться друг к другу. If we don't care about each other, если мы не обращаем внимания друг на друга, then whatever understandings we have will remain very superficial and shallow.
то любое понимание, которое есть у нас, будет оставаться очень поверхностным. The false ego is so deluding. Ложное эго вводит нас в заблуждение очень сильно. Due to this ahankar, this false ego, we have this ridiculous need to feel superior to others. Из-за этого ложного эго, из-за аханкары мы чувствуем эту совершенно смехотворную потребность ощущать себя выше других. To feel that I'm right and you're wrong. Нам хочется ощущать, я прав, ты не виноват, ты не прав. I am better than you. Я лучше, чем ты. What I know is better than you. То, что я знаю, лучше, чем то, что знаешь ты. What I belong to is better than you. То, к чему я принадлежу, лучше, чем то, к чему принадлежишь ты. This is the cause of all the conflict and problems in the world. В этом суть всех проблем и конфликтов в мире. We exploit people, we exploit Mother Nature because we think that we have the right to do so. Мы эксплуатируем других людей, эксплуатируем природу, потому что нам кажется, что у нас есть право делать это. But real strength, real greatness is in simplicity and humility. Но истинная сила и истинное понимание в простоте и смирении. Trinadapi sunichena, taror api sahishnana, amanina manidena, kirtaniya sadahari. Humility, like the grass. Tolerance, more tolerance in the tree. Человек должен быть более смиренным, чем трава, и более терпеливым, чем дерево. To offer all respect to others and expect none in return. Мы должны выражать свое почтение всем остальным и не ожидать никакого почтения к себе. We begin by exchanging these relationships with each other among devotees. Мы начинаем с того, что обмениваемся этими отношениями друг с другом среди преданных. If we can't do it among other devotees, we can't do it at all. Если мы не можем делать это по отношению к другим преданным, это значит, что мы вообще не способны это делать. And from that standard, we could gradually expand and have this attitude toward every living being. И начиная с этого, мы постепенно можем расширить это отношение ко всем живым существам. This is the spirit in which we can, as a community, taste the nectar of the holy names. Это то настроение, в котором мы все, как сообщество, можем по-настоящему испытывать вкус святого имени. Each individual devotee is very much dependent on the community of devotees for our spiritual protection and upliftment. Каждый из нас, каждый преданный вайшнав очень сильно зависит от всего сообщества вайшнавов в том, чтобы мы были защищены в духовном отношении и чтобы мы могли прогрессировать. And the community becomes spiritually empowered to the degree that each and every member has this humble, loving, caring attitude toward each other. И эта духовная сила не сходит на общину только тогда или в той степени, в которой каждый из членов действительно имеет настоящий дух или желание служить другим. Not the ego of trying to prove ourselves. Нет никакого смысла в этом эго, чтобы доказать, что я лучше других. But the sincerity of wanting to serve others. Нужна только искренность и желание служить другим. Srila Prabhupada said, pure devotional service is very rare. Шрила Прабхупада говорит, чистое преданное служение – это редкая вещь. But Krishna gives it easily. Но Кришна очень легко дает его to one who is sincere, искренним людям, serious, серьезным, and without ulterior motives. и тем, у кого нет никаких посторонних мотивов. In this way, we can taste the glories of the holy name.
Таким образом человек может испытать славу святого имени. We can access and experience Krishna's love within our hearts and everywhere. Так человек может чувствовать любовь в наших сердцах всегда и повсюду. And we can be an instrument of that love in every aspect of our life. Мы сможем стать слугой этой любви в каждое мгновение нашей жизни. This is what we learn from the great souls. Это то, чему мы должны научиться у великих душ. I'm especially very grateful to be with His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. He could be at Govardhan Hill studying Sanskrit and the scriptures and chanting the holy names, but instead he's here in Moscow. Мог бы вполне быть около холма Говардхан, изучать там санскрит, но вместо этого он находится здесь, в Москве. Because he loves you and he wants to serve you. Потому что он хочет служить вам и любит вас. And there are devotees here who were persecuted by the previous regime and put in prisons. И здесь есть преданные, которых преследовал предыдущий режим, которых сажали в тюрьмы. But even after all that, they're still here humbly serving the mission of Lord Chaitanya. Но даже после всего этого они по-прежнему с нами, по-прежнему смиренно служат миссии Господа Чайтаньи. The tests that come in our life purify us if we have a service attitude and we have a grateful heart. Испытания, которые приходят к нам в нашей жизни, очищают нас, если у нас есть смиренное настроение и смиренное настроение и благодарность сердца. So whatever may happen, что бы ни случилось, let us be grateful. Давайте же постараемся быть благодарными за все, что происходит. Always have the opportunity to remember Krishna, to serve the Lord and to serve His devotees. У нас всегда есть возможность помнить о Кришне, служить Ему и служить Его преданным. Thank you very much. Спасибо большое. They are clapping because I talked about you. They're clapping because you talked. Раньше сказал, они хлопают, потому что я сказал про тебя. Я сказал, они хлопают, потому что вы говорили.